الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا
الوصل فوز المحبة فوز المحبة محل الله شريعة إلا الله شريعة إلا الله يا رحيم إن جئت وادي المنحنى إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله كان إلا الله فحقت به إلا الله إله إلا الله فحقت به لا إله إلا الله كان إلا الله يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحمن يا
إلا الله لا إله 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 إلا الله فرد يا من بشر فؤاد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشر فؤاد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشر فؤاد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشر فؤاد إلا الله صب به النصيب يا حبيبي إلا الله لا إله إلا الله يا حبيبي إلا الله لا إله في من قرب قلبي ثق بالله فهو
الأرحام صورني من نطفة في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدأ نعمة من كل صفات نعمة من كل صفات ما جئت النار ما جئت النار ستر الله المنان واجعل للروح غذاء واجعل للروح غذاء واجعل للروح غذاء واجعل للروح غذاء وبسطن الأرض فراش وبسطن الأرض فراش والسقف المبني يا رب به وبأمري عجل بالنصر وبالفرج يا رب به وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت نسألك باسمك الأعظم وبجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تدخلنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين السعداء المقبولين المحفوظ المبارك في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثم قرنا وما عملنا من الخير وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونحضر حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة مع عند الله صلى الله عليه وسلم وسيد أمير المرسلين ولكل وصحابه والقرابة والتابعين وتابعين من الأولياء والعلماء
وعلى الشهداء والصالحين وخصوصا مولانا الشيخ محمد أرسل بن عبد الله المجيد ثم إلى روح شيخنا مربي روح نبي محمد أمين بدري اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga kita dapat berhadir kembali di majelis kita rutinan malam Jumat. Tapi pada malam hari ini kita memulai majelis sekaligus mengambil berkah menghauli Datuk Kelampayan. Al-Kisah pada Sultan Tahmid bin Sultan Tamjidullah. Jadi Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah. Ada seorang laki-laki nang soleh nang bengaran Abdullah dan biisi bini nang solihah nang bengaran Aminah. Kedua pasangan suami istri ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Barangkali setelah kawin lawas kada baanakan. Cuma kada putus asa, tetap berdoa kepada Allah supaya mendapat keturunan, supaya mendapat anak. Karena memang doa itu seperti menginjak sepeda. Artinya asal kita tinjak aja tah, insya Allah sampai aja ke tempat tujuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat ikhlas memang bujur-bujur hendak dapat anak nang soleh, maka Allah taala berikan anugerah anak. Akhirnya yang bengaran Aminah ini hamil. Ringkas cerita, pada hamil nang ke-6 bulan Abdullah dan Aminah melihat seolah-olah pohon itu tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadiannya ini di malam 21 Ramadan. Dan melihat pulang air sungai itu beku dan meyakini keduanya bahwa ini adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah, jadi waktu itu Lailatul Qadar malam 21 Ramadan. Lalu berdoa, ngaran doa di malam Lailatul Qadar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua laki bini ini berdoa, kebetulan hamil 6 bulan. Napa doanya? Ya Allah, jadikan anak nang di dalam parut ulun ini adalah anak yang alim lagi zahid. Kayak itu doanya. Kadeda nang ya Allah jadikan anak di dalam parut ulun ini anak nang sugih, kadeda. Atau supaya menjadi keraja rich, ya Allah, kadeda. Tapi kayak apa supaya anak nang di dalam parut ulun ini alim zahid, alim ilmu zahir, zahid ilmu batin. Ringkas cerita, lahirlah anak tadi pada malam Kamis tanggal 13 Safar berbetulan jam 3 subuh. Nah, ini suatu faedah dan kebiasaan apabila anak itu lahir di waktu malam, itu kebiasaannya adalah ahli ibadah. Dan kita buka manakib aulia Allah, itu rata-rata ulama-ulama, aulia itu lahir di waktu malam. Nang nyatanya dulu Rasulullah lahir di waktu malam. Ini pulang Datuk Kelampayan malam Kamis sidin lahir. Guru Sokumpul malam Arba kalau kada salah sidin lahir. Datuk Kashful Anwar malam juga lahir. Jadi kebanyakan adalah lahir malam itu ahli ibadah. Tapi ada juga lahir siang ahli ibadah, ada juga lahir malam jadi maling, ada juga ya. Nah itu tadi. Kemudian setelah lahir perjalanan sampai anak tadi nang diberi ngaran Muhammad Arsyad sampai 8 tahun. Nah disitulah Datuk Kelampayan kecil
Sidin ahli dalam memahat, ahli dalam mengolah kaligrafi. Pada suatu hari raja atau sultan lah kita nih lah, Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah ini berjalan ke kampung-kampung, atau bahasa wahininya belusukan, lawan mantri-mantri Sidin, lawan pengawal-pengawal Sidin. Kemana berjalannya? Ke kampung Datuk Kelampayan, yaitu Lok Gabang. Lalu raja tadi melihat ada lukisan-lukisan yang indahnya luar biasa, kaligrafi yang indahnya luar biasa. Kada pernah melihat indahnya kaligrafi yang seperti ini. Raja tadi betakon, Sultan tadi betakon, ujar raja, ujar Sultan, olahan siapa nih ini? Lalu ujar orang kampung, ujar masyarakat, ini adalah olahan anaknya Abdullah. Lalu ujar raja, kiawakan peng Abdullahnya, aku hendak berdapat dulu. Ringkas cerita, dicarikan orang, tak dapat Abdullah, dibawa ke hadapan raja. Ujar raja, aku ini meminta bang sesuatu lawan ikam, nah amun ikam hakon. Nah pegerang raja, hakon lah anak ikam nih, aku bawa ke istana. Nah itu biasanya tah, hakon lah anak ikam ku bawa ke istana, hendak ku didik bujur-bujur. Ini berprestasi orang ini, harus dididik, harus didatangkan guru-guru nang hebat. Ringkas cerita, Abdullah tadi hakon dibawa ke istana. Kalau salah itu di keraton. Nah itu. Jadi waktu di istana Datuk Kelampayan itu didatangkan guru mengaji, didatangkan guru ilmu-ilmu nang lain. Di antaranya pulang kejadian di istana itu, Datuk Kelampayan pernah Sidin guring di muka istana bersama-sama penjaga-penjaga istana. Jadi kadang mantang-mantang diangkat anak toh oleh raja, lalu guring di kamar raja kada, tapi Sidin guring bergabung lawan tentara-tentara raja menjaga rumah raja. Pada suatu malam Datuk Kelampayan ini Sidin waktu guring tak angkat awak Sidin. Bahkan tak angkatnya itu bukan sekilan, sahasta. Nah itu nih sahasta ngarannya nih lah, nah lumayan nih tak angkatnya sahasta. Dan kebetulan pulang waktu itu tentara itu ada nang terbangun tengah malam, melihat awak Datuk Kelampayan tak angkat, langsung lagap, langsung tangkap. Umbah itu terbangun Datuk Kelampayan dan menangis. Lalu ujar nang tentara tadi, kenapa jadi ikam menangis? Ulun tadi jadi Datuk Kelampayan ada mimpi dibawa oleh laki-laki naik ke atas langit. Itu tadi kita mimpi dibawa laki-laki naik ke atas langit, dan memang awak Sidin dasar naik juga. Bapang kan apa jadi menangis pian tangkap pang jer ya Allah. Nah itu dah, jangan kada tangkap naik ke atas langit ya itu. Nah itu diantara kejadian. Bahkan diantara kejadian lagi dia di istana itu Sidin melihat Lailatul Qadar. Dan doa Datuk Kelampayan, ngaran orang wali nih lah, doanya tuh pasti masalah akhirat terus. Amun kita terkadang tak diberikan doa pengabulan pasti meminta masalah dunia. Misalnya ada kalau sama film nang rokok kah, ujar jin ku berikan engkau satu permintaan. Apakah itu permintaan kita? Entah bini bungas kah, entah sugih kah, apakah? Adapun Datuk Kelampayan ketika di istana Sidin melihat Lailatul Qadar, Sidin berdoa, ya Allah jadiakan ulun duriat ulun mendapat ilmu nang bermanfaat 7 turunan. Makanya nang bakaramat itu khususnya di Kalimantan Selatan itu rata-rata keturunan daripada Datuk Kelampayan, karena memang doa Sidin waktu Lailatul Qadar, ya Allah jadikan ulun, berikan ulun dan zuriat ulun 7 keturunan ilmu nang bermanfaat. Bahkan pulang di kejadian di istana itu ujar guru mengaji Datuk Kelampayan nih, guru ilmu nang melajari Datuk Kelampayan lawan raja, luar biasa raja ya, anak angkat pian ini bapala pian mengangkat anak. Kenapa jadi bapala? Pintar benar orangnya. Bahkan ilmu ulun habis diserap oleh anak angkat pian ini. Mahimongnya raja, nganan raja himong. Lalu Datuk Kelampayan dikawinakan lawan seorang perempuan nang solihah, ngarannya adalah Datu Bajut ngarannya. Nah itu bini pertama Datuk Kelampayan, Datu Bajut. Dan waktu dikawinakan Datu Bajut itu umur 20 tahun. Sampai umbah dikawinakan betianan. Waktu betianan 4 bulan
itu raja mengirim Datuk Kelampayan, ini orang ini berbakat, dikirim ke Mekah. Ikam hakonlah sekolah di Mekah. Ya nah akhirnya Datuk Kelampayan bepadah lawan bini, ngaran sudah bisi bini. Ujar nang Datuk Kelampayan, aku nih dikirim raja nah ke Mekah. Kayak apa? Ikam neh. Lalu ujar bini Sidin berucap naba, mun kayak itu pian jangan bulik kecuali alim. Mau kayak itu dah ya lah. Kadang jangan ditinggalkan ulun kan ulun kasapian ya lah. Ada nangga itu tak ada ini pian jangan bulik kecuali alim. Oh, didudukung pulang oleh nang bini. Ringkas cerita, Datuk Kelampayan setuju untuk tulak ke Mekah. Padahal bebini sudah. Nah itu tak. Lain seorang berpacaran jatuh hanya ya ampi sekolah ada gombangan. Ini ada nih bisi bini sudah hamil pulang bini. Ya itu tak. Lalu disiapkan oleh raja satu kapal kehimungan raja nih, disiapkan satu kapal nang terbuat daripada ulin manang enggak lah itu. Ulin manang tuh bagus jur guru tuh waktu ulun belajar adalah. Jadi ujar Sidin ulin manang itu apa ngarannya amun dirajah lah ulin manang tuh dirajah kemudian diandak di lawang insya Allah seher kada mau masuk. Dan apabila ulin manangnya itu ganal diandak di lawang insya Allah maling kada mau masuk. Jangankan maling ampun rumah gini kada masuk ya Allah. Ngamun ulin manangnya bahalangan di muka lawang kada gampangan. Nah itu seher tadi. Bahkan bilanya dirandam jar di banyu diminum makan ulin manang terandam ke banyu minum makan itu obat sakit pinggang ulang. Nah itu tahu ulin manang. Jadi diolah raja kapal dari ulin manang nang diambil dari Sungai Barito. Perjalanan kalau kada salah itu 18 bulan kalau kada salah adalah 18 bulan. Itu tulaknya 18 bulan. Buliknya dulu lah itu sekitar 40 hari aja. Kenapa? Karena buliknya itu Sidin ditunjul apa ngarannya dibawa oleh jin. Nah itu tah. Nangarannya Badakut Al-Mina. Karena kita ceritakan. Jadi tulaknya tadi 18 bulan. Sampai di Mekah Datuk Kelampayan Sidin belajar di Mekah 30 tahun. Dan dalam waktu 30 tahun bola awas belajar kadang setahun 2 tahun aja. Ada ini hanya 2 tahun sudah hamuk hendak bertajak sorobong kawin ya Allah. Nah ini 30 tahun sekolah meninggalkan bini nih lah. Nang dipelajari pulang 35 pak ilmu. 35 jangankan kita mempelajari nang 35 tuh kada tahun apa ilmunya. Ya Allah paling nahu sorok mantik balaghah itu aja nang tahu lah. 35 ilmu nang dikuasai oleh Datuk Kelampayan. Dan waktu di Mekah waktu belajar memang Sidin kada pernah berjalan ke mana-mana. Jadi tujuan itu amun kada ke masjid ke rumah guru itu aja. Jadi waktu di Mekah tentang tahu itu rumah guru lawan jalan ke masjid. Ada ini hanya rejur guru tuh waktu di sekolah Darussalam tuh hanya sekolah Darussalam seminggu hanya tahu sudah gang menggang nang mana nang balu. Oh udah gampangan ya kalau di gang situ aja 5 ikong nang balu di luar perjalanannya ya itu tah. Ada ini nang tahu rumah guru nang tahu masjid itu aja Masjidil Haram. Kawan pun ada 4 ya lah. Ulun pernah mendengar manakib nang dibaca oleh guru Wildan lah. Coba Kisah 4 itu ujar Sidin perkataan daripada Imam Syihabuddin bin Ahmad Hijazi. Kisah 4 lah. Dalam setahun itu 12 bulan. Nah 12 bulan itu ada 4 bulan nang mulia. Ngarannya adalah Asyurul Hurum, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian pulang malaikat banyak, ada 10 nang kita hafal. Tetapi di antara nang 10 tadi ada 4 malaikat nang menjadi pilihan, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. 4 pulang. Bahkan ujar guru bilanya ada Sidin orang telah hendak bertajak rumah betakon tanggal pabila itu hitungannya Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu aja. Anu guru enak ulun bertajak rumah tanggal pabila nang bagus. Nah itu tah jawabannya aja Sidin Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Misalnya tanggal 3 bagus lah guru. Jibril, Mikail, Israfil. Nah berarti kada bagus nih Allah tak kena Israfil bisa tak angkat rumah nih ya Allah meniup sangkakala ya meniup trompet.
bisa terangkat rumah, aduh bagus. Atau tanggal 6 misalnya, atau tanggal 5 Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Jibril. Nah Jibril bagus berarti. Nah itu tah, pian hitung aja lagi kayak itu. Makanya tuan guru tuh rancang pakai tangan aja sih, cuma kada pang nyambat Jibril Mikail ketahuan orang ilmu, ya Allah. Kada jadi 50.000 ba amplop. Tapi orang nenda jen tahu, ya Allah. Padahal Jibril Mikail Israfil Ijrail barang kayak itu aja. Nah kisah 4 tadi. Kemudian lagi di antara nang 4 kitab banyak, yaitu 104. Ternyata ada 4 kitab nang wajib kita ketahui, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Kalimah nang disenangi Allah ada 4, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah. Kemudian waktu ada 4 juga. Waktu ada 4. Nomor 1 jam, nomor 2 hari, nomor 3 bulan, nomor 4 tahun. Kemudian musim ada 4 juga. Yalah, musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Nah lain wadah kita banyak musim durian, musim tiwadak, ya Allah banyak. Kemudian pulang sahabat Nabi banyak. Ada 4 pilihan, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Kemudian pulang Nabi ada 4 orang yang mendapat gelar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 Nabi Ibrahim, gelar sini adalah Khalilullah. Nabi Isa apa? Ruhullah. Kemudian Nabi Musa Kalimullah. Kemudian Nabi Muhammad Habibullah. Ada 4. Kemudian Allah Ta'ala menghiasi bumi dengan 4 juga, yaitu nabi-nabi, aulia, syuhada, dan ulama. Sampai kita ke Syekh Seman Al-Madani, itu mempunyai 4 khalifah yang ada di Indonesia. Jadi kawan Datuk Kalampayan itu ada 4 dari Indonesia. Nomor 1, bahkan pulang nang 4 ini berasal daripada 4 pulau dan nang dipelajari 4 ilmu. Nomor 1 Syekh Abdul Somad Palembang, itu dari Pulau Sumatera. Nah cuma makom Sidin ini di Thailand. Jadi ketika itu Sidin berdakwah di Thailand, dia meninggal di Thailand. Jadi kada di Sumatera, tapi di Thailand ada. Kemudian pulang Syekh Abdul Wahab Bugis, Sulawesi Selatan tepatnya adalah. Kemudian dari Pulau Sulawesi dah. Kemudian nomor 4 Syekh Abdurrahman Misri, ini dari Jakarta, Pulau Jawa. Kemudian yang terakhir Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Sumatera ada kawan Sidin, Pulau Sulawesi ada, Pulau Jawa ada, dan Pulau Kalimantan ada juga. Nah itu tah. Jadi 4. Nang dipelajari 4 ilmu. Nah penang 4 ilmu tadi, nomor 1 ilmu syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Nah itu jadi 4. Selama di Mekah Datuk Kalampayan bakawan 4 orang ini Bang. Nah ini satu pelajaran pulang bagi kita, artinya amun kita sekolah itu jangan tapi banyak bisi kawan. Bahkan orang menuju Allah Subhanahu wa taala itu napa jar? Taklilul kalam, mengurangi bepander. Taklilul manam, mengurangi guring. Taklilul anam, mengurangi bakawan. Taklilul to'am, mengurangi makan. Amun banyak kawan, mau tolaah kada kawa, baca Quran kada kawa, mau ulangi kada kawa, kenapa? Kebanyakan kawan. Seikung datang bulik seikungnya pulang datang bulik seikungnya pulang datang, kayak apa hendak mau tolaah. Jadi kawan sini 4 saja, 4 sarantang saruntung bahasa kitanya nih lah. Kemudian sampai 30 tahun, lalu nang 4 tadi sepakat hendak melanjutkan pembelajaran ke Mesir. Waktu itu mulai Mekah ke Mesir itu melewati Madinah, lalu tersinggah di Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, kemudian berdapat lawan Syekh Seman, belajar lawan Syekh Seman, bahkan berbaiat lawan Syekh Seman, bahkan pulang Datuk Kalampayan menjadi khalifah Syekh Seman Al-Madani. Padahal jar antara umur Syekh Seman lawan Datuk Kalampayan itu tatuha Datuk Kalampayan daripada Syekh Seman Al-Madani. Cuma tawadunya Datuk Kalampayan hakon berguru dengan Syekh Seman Al-Madani, bahkan menjadi khalifah daripada Syekh Seman Al-Madani. Padahal belajar lawan Syekh Seman Al-Madani itu ada guru yang memadahkan sekitar 5 tahun aja. Jadi terkadang Syekh Murabbi Mursid kita itu sekali berdapat, 2 kali berdapat itu kawa jadi Syekh Murabbi Mursid. Nah itu tah. Si A belajar lawan si B, gurunya B.
10 tahun belum tentu nang bi tadi syekh murabbi mursyid. Terkadang nang berdapat sekali dua kali itu nang bisa menjadi syekh murabbi mursyid. Waktu itu di Madinah datang Syekh Sulaiman Al-Qurdi, ulama Mesir, ulama nang paling alim di kota Mesir. Syekh Sulaiman Al-Qurdi datang ke kota Madinah. Nah, adabnya Datuk Kalampayan, uja Datuk Kalampayan lawan Syekh Saman Al-Madani karena di Madinah ada paguruan bang, ada guru hanyar nih datang nih. Bapak dahe, ulun hendak belajar lawan Syekh Sulaiman Al-Qurdi kayak apa menurut pian? Uja Syekh Saman, oh bagus benar. Nah ini pulang kada tamak lawan murid kayak itu tah. Nya ada juga, ikam jangan belajar ke situ, cukup wadah aku aja jadi wali, ikam ngena aja ya kalah. Ada. Sebagaimana Habib Umar kah kayak itu juga aja tarik ke Habib Umar tuh. Kena tulakan ke ulama manakah? Kena tulakan pulang ke Habib manakah? Jadi serombongan bawa murid. Nah itu tak kada menguho kah aja kita lawan murid kada nang ikam bilanya belajar lawan aku, kada usah belajar lawan nang itu kada nang kayak itu. Kayak itu juga Syekh Saman Al-Madani datang saja. Wahai Syekh Sulaiman Al-Qurdi, pian hakonlah melajari. Ada beberapa orang yang hendak belajar lawan pian. Uja Syekh Sulaiman Al-Qurdi belajar lawan anak buahku jagin. Datang pulang Syekh Saman Al-Madani, nang belajar ini adalah murid ulun, hakonlah pian melajari langsung pian. Namun kayak itu aja Syekh Sulaiman Al-Qurdi, ayo ja, silahkan inya belajar langsung lawan aku. Jadi bepadah. Waktu belajar ngaran Datuk Kalampayan ini jadi kita murid hanyar lah itu nah. Duduk di pembelakangan. Waktu itu pian ngaran kota Makkah Madinah ini kan sumbernya ilmu. Jadi orang nang berbagai macam negara itu datangan belajar ke Makkah, belajar ke Madinah, membawa permasalahan yang ada di kampung nang dipecahkan oleh ulama Makkah dan ulama Madinah. Kebetulan ada nang betakon lawan Syekh Sulaiman Al-Qurdi pertanyaan nang Syekh Sulaiman Al-Qurdi pun kada kau menjawab pertanyaan itu kang ngalihan. Justru aku kada ingat lagi nah di mana kitabnya itu. Tapi tawadunya Syekh Sulaiman Al-Qurdi pulang, Yusrin barangkali di sini ada nang tahu jawabannya, tolong dipadahkan. Nah itu tolong dipadahkan. Nya memang kayak itu bang. As-soal nisful ilmi. Belajar itu adalah separuh ilmu, tetapi la adri nisful ilmi, bepadah kada tahu itu adalah separuh ilmu. Kada nang dikasak entah jawaban kada. Menurut aku ya Allah kada gampangan. Orang bahari menurut kitab, kada menurut aku. Menurut aku jar kayak itu kan. Ya ujar arwah guru sekumpul orang bahari aja sedin bahsul masail itu membawa kitab, ada nang somotor membawa kitab, jadi kitab nang diadu bahasa kitanya tah, kitab nang disaing kada nang menurut aku kada kaita. Lalu ujar Syekh Sulaiman Al-Qurdi, aku kada dapat nah siapa di antara babuhan ikam di sini nang dapat, tolong tulis di kertas. Lalu pian Datuk Kalampayan menulis jawabannya di kitab referensinya minta julungakan ke muka. Sampai kertas tadi di tangan Syekh Sulaiman Al-Qurdi dilihati, nah jasidin nang ini nang bujur jawabannya nah aku kada ingat lagi di kitab mana, ini pas kitabnya sudah siapa. Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu nang mengarang kitab Futuhatul Ilahiyah lawan mengarang kitab Hawasyil Madaniyah nang dibaca arwah guru sekumpul dah. Nah jar Syekh Sulaiman Al-Qurdi ini jawaban nang bujur nih. Siapa nang menulis tadi siapa? Sekalinya orangnya pembelakangan. Ada gampangan ya lah. Pembelakangan aja orangnya ada gampangan. Kayak nang ulangan juga iya kalah. Ada gampangan. Nah, nang di muka abut mencari ya kalah kada tahu jawabannya. Sakanya nang di belakang ana lah. Artinya aku ahli syafaah ya kalah. Aku nang kau menjawabannya teh kawa bekitab di belakang ya kalah. Saya kawa. Nah itu. Ada Datuk Kalampayan kada begitab. Lalu dipanggil Datuk Kalampayan, ikam sudah duduk di sini. Lalu ujar Syekh Sulaiman Al-Qurdi di hadapan orang banyak, perlu ikam ketahui ini adalah wali kutub. Waktu itu tak belum boleh kampung lagi, masih belajar masih. Jadi ujar Syekh Sulaiman Al-Qurdi di hadapan orang banyak, ini adalah wali kutub. Umbah disambat peguruan wali kutub. Lalu Datuk Kalampayan jadi duduk di higa bang, jadi asisten pribadi bang, bahasa kitanya tak kehimungan Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Nyangaran murid tuh kayak anak bang. Anak kayak apa supaya lebih alim daripada kita? Ulun bisi anak kayak apa? Anak ulun hafal Quran, hafal hadis. Ulun kada hafal Quran, ulun kada hafal hadis. Tapi kayak apa anak supaya lebih berilmu dari kita? Kayak itu juga murid kayak itu. Jadi
ujar Datuk Kalampayan anu guru di kampung ulun ada ngarannya buah itu Abu Syaukah. Syaukah tuh duri, Abu tuh abahnya duri. Nah ngarannya tuh buah durian ya toh lah. Artinya buahnya manis, cuma durinya banyak. Nah itu tah. Ujar Syekh Sulaiman Al-Qurdi, ayo pang aku hendak kayak apa rasanya, hadanglah gurulah ulun maambilakan dia nang napa tangan sidin mengawai ke jendela, langsung buah tadi ada di tangan Datuk Kalampayan. Apa karamat ngarannya nih? Padahal kan durian itu di Banjar nih. Ini kejadiannya di kota Madinah, langsung diambil sidin durian lewat jendela aja tak ada gampangan. Kemudian pulang bapak dah anu guru ulun ini hendak pulang ke Mesir. Tomaknya lawan ilmu tasidin. Ulun ini hendak pulang ke Mesir nuntut ilmu kayak itu nah. Di mana yuk kira-kira lawan ulama siapa? Ujar Syekh Sulaiman Al-Qurdi, nang di Mesir itu nang paling alim ya aku. Kadusakin sudah ikam bulik aja sudah ke Banjar, ke Jawa, seberakan ilmu Nabi Muhammad. Iya, nah akhirnya bulik padahal hendak aja lagi malah menarusakan ke Mesir tuh hendak aja lagi. Karena di Mesir tuh memang terkenal dengan ilmunya itu luar biasa juga. Cuma ujar saya Sulaiman Al-Qurdi kadusakin bulik aja sudah kampung bulik. Akhirnya bulik kampung, mulai Madinah pulang babulik ke Mekah. Nah waktu itu pian di Mekah berdapat lawan Dang Sanak kah kalau kada salah lah, Dang Sanak Datuk Kalampayan kah atau siapa lu kada ingat lagi tah, atau keluarga kah, menghabarakan bahwa anak Datuk Kalampayan itu sudah bujang lah kayak tata 30 tahun pian ditinggalkan, berarti anggaplah umur itu sekitar 9 tahun tah sudah bujang. Nang kawan bertiga pengarangnya nah kawan bertiga mendengar Datuk Kalampayan ada bisi anak nang bujang lalu bertawar ya itu adalah lalu bertawar ya nang napa akhirnya diterima Syekh Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah itu tah lalu diakatakan nikah. Nya kada apa bibiniannya kada tahu kada apa nang penting kuitannya. Jadi bilanya hendak lawan babinian kadusa mendatangi babiniannya datangi kuitannya ya Allah. Setuju kada setuju bila nyejer kuitannya aku hakon baminan tu lawan ikam sah kamu ya Allah. Nah itu tak amun kita mendatangi anak-anaknya mendatangi babiniannya itu acayan ngarannya ya Allah. Nah itu tak. Jadi nang didatangi itu adalah kuitannya, bawakan martabak ya Allah, bawakan apa kah. Nah itu tak. Ada ini nah anaknya kuitannya ada bisi calon juga nyejer kuitannya bah aku ada bisi calon juga. Bubuhan santri Rodatul Muhibbin. Calonku ada juga, aku pada hendak mengawinkan lawan ikam nah parayam ya Allah. Itu bermodal maka kamu sudah membayarkan SPP-nya, menukarakan payung nah anu ajar ya Allah payung gasan ikam berpayung sekolah kalau kena bertambah hirang ya Allah. Nah itu dah berarti hirang berdahulu sudah tak. Nah itu jadi datangi kuitannya tadi akad nikah lawan Syekh apa ngarannya lawan Syekh Abdul Wahab Bugis. Menjadi saksinya adalah Syekh Saman Al-Madani, kemudian lawan Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Bulikan bulikan. Waktu itu bulik tuh kada langsung ke mana ke Indonesia juga. Singgah dulu di Aden. Nah, itu di Aden itu ada ngarannya Habib Abdullah Habib apa Abu Bakar Al-Adani kah? Ada Sohibul Laban, ada kalah Sohibul Laban lah. Kenapa disebut dengan Sohibul Laban? Karena orang nang masuk kampung Adan itu kada kawa masuk kecuali bisi karamat dulu. Di antaranya nang Sohibul Laban tadi. Jadi pas sidin hendak masuk ditakoni orang napa karamat pian. Nah itu tah napa karamat pian. Ujar sidin napa na ikam hendak. Oh gak itu lah napa na ikam hendak. Turunakan hujan susu ngaran di Hadrul Maut pian ngaran hujan ini jarang apalagi hujan susu makin ya turunakan hujan susu ya nang sidin sembahyang 2 rakaat mbah tuntong sembahyang rakaat 2 rakaat berdoa langsung hujan susu ya nang digelar dengan Sohibul Laban ada ya Sohibul Laban ya lah ada tak Datuk Kalampayan kayak itu juga singgah masuk ke kota Aden tadi lalu ditakoni orang napa karamat pian. Ya nah akhirnya Datuk Kalampayan mencalokakan kantong baju langsung mengeluarkan buah kuini kalau ada salah nih lah buah kuini nang buah asli Banjar dan buahnya tadi pulang masih ada lagi gatah-gatahnya karamat juga ini sawat dia Datuk Kalampayan di Aden tadi. Kemudian sampai di Indonesia masing-masing kawan tak ada nang ke Jawa ada nang ke
Palembang tadi. Adapun Syekh Abdul Wahab Bugis itu umpat lawan Dato Kalampayan ke Banjar. Kenapa jadi umpat? Bini di Banjar, iyalah mendatangi bini. Sampai di Banjar, ringkas cerita adalah padahal sidin ada toh kisahnya di Jakarta kah di Jembatan 5 membujurakan, pernah juga sidin singgah sebelum ke Banjar tuh ke Jembatan 5 aja, masjid Jembatan 5 itu membujurakan kiblat nah ada di situ. Masjid apa kiblat masjid nah ada di situ. Jadi ujar Dato Kalampayan, ini salah nih kiblat nih salah. Ngaran dipadahakan salah, hatinya bapiragah bahar-harut memadahakan salah. Ini bujur nih memang mulai bahari sudah kiblat nangka ini. Lalu diulurkan Dato Kalampayan tangan. Nah lihat aja Dato Kalampayan, sekalinya kelihatan di baju Dato Kalampayan tadi ada hirang yaitu Ka'bah. Nah itu kelihatan Ka'bah dari lengan baju sidin. Namun kita kayak itu Jona aja kelihatan juga hirang bulu ketiak menjeramus ya Allah gitu. Ada ini Ka'bah kelihatan. Nah sawat sidin membujurakan kiblat nah ada di masjid Jembatan 5 tadi. Kemudian ringkas cerita sampai ke Banjar tadi lah. Sampai ke Banjar sakalinya pian anak sidin ngarannya adalah Syarifah tadilah ya. Jadi anak sidin itu sakalinya sudah dikawinakan juga lawan seseorang. Itu tah sudah dikawinakan lawan seseorang nang bengaran Usman. Maka Dato Kalampayan mengawinakan sudah di Mekah lawan Syekh Abdul Wahab Bugis. Sampai ke Banjar sakalinya napa anak sidin ini sudah dikawinakan orang lawan Usman. Nah itu tah bingung nih kayak apa nih ya Allah mah Syekh Abdul Wahab Bugis kayak apa nih ya Allah itu. Lalu di pengarannya dites diuji langsung ke ilmuwan Dato Kalampayan, dihitung dengan ilmu falak. Ilmu falak ada ngarannya ilmu falak tuh menghitung. Ada nang boroko bang ada bang ya lah menghitung sakalinya pian bulannya sama sakalinya dah harinya sama kalau kada salah beda jam aja. Tadahulu Dato Kalampayan mengawinakan anak sidin di kota Makkah. Tadahulu di kota Makkah sekalinya. Iya nang napa? Iya nang nikah nang ada di Banjar dipasah. Nah itu tah. Nah barangkali itulah yang bisa ulun sampaikan manakib daripada Dato Kalampayan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada sidin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ij'alna min khawasil mahbubin laka bi khair wa la tuhabbibna ila sa'iri makhluqatika fi 'abiyatillah ma ya rabbil alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum.